Okay, good morning, dear students. Again, I am Professor Jinesh Shah is presenting the video of Unit 1, Chapter 2, Human Resource Management, Unit 1, Chapter 2, HR Planning in a Corporate Sector, એટલે કે કંપની ક્ષેત્રે માનવ સંસાધનોનું આયોજન. So, first question, which of the following matter is not connected with HR planning? એટલે કે માનવ સંસાધન આયોજન સાથે નીચેના પૈકી કઈ બાબત સંકળાયેલી નથી? The correct answer is forecasting of human resources, એટલે કે માનવ સંસાધન આધારણ એ વસ્તુ સંકળાયેલી નથી. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ઇઝ ઇન્ટરનલ ફેક્ટર અફેક્ટિંગ હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ? એટલે કે માનવ સંસાધન આયોજનને અસર કરતું આંતરિક પરિબળ કયું છે? એસ્ટિમેટ ઓફ પ્રોડક્શન, લેબર ટર્નઓવર રેટ, ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ, all the things will be included. So answer is suggested all. ઉત્પાદનનો અંદાજ, મજૂર ફેરબદલી દર, તાલીમ કાર્યક્રમો, આ તમામ વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. દેટ મીન્સ તેનો કરેક્ટ આન્સર છે સૂચિત તમામ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ? એટલે કે માનવ સંસાધન આયોજનને અસર કરતા બાહ્ય પરિબળોમાં કોનો સમાવેશ થતો નથી? ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ, ઉત્પાદન પ્રક્રિયા. Next question, which of the following stage is not included in the process of human resource planning? માનવ સંસાધન આયોજનની પ્રક્રિયામાં નીચેના પૈકી કયા તબક્કાઓનો સમાવેશ થતો નથી? The correct answer is forecasting of human resource supply, માનવ સંસાધન પુરવઠાનું આધારણ. Next question, HR planning is a process of, એટલે કે માનવ સંસાધન આયોજન એ કેવી પ્રક્રિયા છે? The correct answer is determining human needs, માનવ જરૂરિયાત નક્કી કરવાની. Next question, which of the following matter is not included in human resource planning? માનવ સંસાધન આયોજનમાં કર્મચારીને લગતી કઈ બાબતોનો સમાવેશ થતો નથી? The correct answer is એજ, ઉંમરનો. Next question, who is doing HR planning? માનવ સંસાધન આયોજન કરવાનું કામ કોણ કરે છે? The correct answer is top level management, ઉચ્ચ સંચાલકો. Next question, what is the advantage of human resource planning, HR planning to society? માનવ સંસાધન આયોજનથી સમાજને શું ફાયદો થાય છે? The correct answer is employment increase, રોજગારી વધે છે. Next question, which main matter is considered while doing HR planning for sales activities? વેચાણ પ્રવૃત્તિઓ માટે માનવ સંસાધન આયોજન કરતી વખતે કઈ મુખ્ય બાબતોને ધ્યાનમાં લેવાય છે? The correct answer is sales method, વેચાણ પદ્ધતિને. Next questions, which of the following matter is considered while doing HR planning for production activity? ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિ માટે માનવ સંસાધન આયોજન કરતી વખતે કઈ બાબત ધ્યાનમાં લેવાય છે? The correct answer is production method, ઉત્પાદન પદ્ધતિ. Next question, which of the following matter is collected for the calculation of human skill? માનવ કૌશલ્યની ગણતરી કરતી વખતે કઈ માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવે છે? The correct answer is technical qualification is also taken into consideration, decision ability will be taken into consideration, educational qualification will be taken into consideration. So the correct answer is suggested all. એટલે કે ટેકનિકલ લાયકાતો, નિર્ણય શક્તિ અને શૈક્ષણિક લાયકાતો તમામ વસ્તુઓને ધ્યાનમાં લેવાય છે, તો તેનો સાચો વિકલ્પ છે સૂચિત તમામ. Next question, which of the following matter is not considered in investigation of human resource? એટલે કે માનવ સંસાધન અન્વેષણમાં કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં લેવાતી નથી? The correct answer is membership of trade union, મજૂર સંઘનું સભ્યપદ તેને ધ્યાનમાં લેવાતું નથી. Next question, which of the following factor is not considered while estimating demand of total human resources? એટલે કે કુલ માનવ સંસાધન માંગનો અંદાજ મેળવતી વખતે નીચેના પૈકી કયું પરિબળ ધ્યાનમાં લેવાતું નથી? The correct answer is quality of goods, માલની ગુણવત્તા. Next question, which of the following factor is not considered at the time of estimating departmental human resources? એટલે કે વિભાગીય માનવ સંસાધનનો અંદાજ મેળવતી વખતે નીચેના પૈકી કયું પરિબળ ધ્યાનમાં લેવાતો નથી? The correct answer is piece wage rate, કાર્ય વેતન દર. Next question, which of the following matter is not consistent at the time of considering internal supply of human resources? માનવ સંસાધનનો આંતરિક પુરવઠો ધ્યાનમાં લેતી વખતે નીચેના પૈકી કઈ બાબત સુસંગત નથી? The correct answer is number of unemployment, બેરોજગારીનું પ્રમાણ. Next question, which of the following factor is not consistent at the time of determining external supply of human resources? એટલે કે માનવ સંસાધનનો બાહ્ય પુરવઠા નક્કી કરતી વખતે નીચેના પૈકી કયું પરિબળ સુસંગત નથી? The correct answer is production method, ઉત્પાદન પદ્ધતિ. Next question, which is the main objective of human resource planning? માનવ સંસાધન આયોજનના મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કયો છે? The correct answer is to keep balance between demand and supply of human resource, એટલે કે કર્મચારીની માંગ અને પુરવઠા વચ્ચે સમતોલા જાળવવાનો.
નેક્સ્ટ, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ મેટર ઇન્ડિકેટ્સ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ, એટલે કે નીચેના પૈકી કઈ બાબત માનવ સંસાધન આયોજનનું મહત્વ દર્શાવે છે? જોબ સેટિસ્ફેક્શન, રિક્રુટમેન્ટ એક્સપેન્સ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પીસ. દેટ મીન્સ આન્સર ઇઝ સજેસ્ટેડ ઓલ. કર્મચારીઓના કાર્ય સંતોષ, ભરતીનો ખર્ચ ઘટે અને ઔદ્યોગિક શાંતિ, આ ત્રણ વસ્તુ તેનું મહત્વ દર્શાવે છે. તો તેનો સાચો વિકલ્પ છે સૂચિત તમામ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ઓલ ધ બેસ્ટ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ.